میں جانتا ہوں کہ فاطمہ اپنے بچے کی جدائی میں شدید صدمے سے دوچار تھی، ایسے میں تمہاری آمد نے اس پر بھلا اثر ڈالا۔ تم نے اس کا دل اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جیت لیا اور ماں بیٹے کا کھیل شروع کر دیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا، ورنہ تم اپنے کھیل میں پوری طرح کامیاب تھے۔ اب یاد رکھو کہ میں تمہارا ماموں نہیں، صرف آقا ہوں۔ آج کے بعد اگر تم نے حد تمیز پار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ آقاؤں والا سلوک کروں گا۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ بیبرس اس کا رنگ ڈھنگ یوں بدلتے دیکھ کر جہاں حیران رہ گیا تھا، وہیں وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بہتان برداشت نہ کر پایا۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں سے دو ننھے سے آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ جمال الدین نے کھلے لفظوں میں اسے اپنے آقا ہونے کا احساس دلایا۔ بیبرس سمجھ چکا تھا اس نے معصوم فاطمہ کو دھوکہ دے کر اسے ہتھیا لیا ہے، اسے بڑھاپے کے سہارے سے محروم کر دیا ہے۔ فاطمہ نے چونکہ اسے اپنی رضامندی سے اس کے حوالے کیا تھا، لہٰذا اب اس پر فرض تھا کہ وہ اپنے اس نئے آقا کے طور پر اسے قبول کر لے۔ آپ نے ایک معصوم عورت کو صریحاً دھوکہ دیا ہے، وہ آپ کو جانے کیا سمجھتی تھی اور اب کیا نکلے؟ بیبرس تلخی سے بولا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں مچل رہی تھیں، مگر وہ جمال الدین پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ عثمان شباب کی منزل تھی، اگر وہ ایسے میں کچھ کر گزرتا تو اسے جائز سمجھا جاتا۔ جمال الدین کے چہرے پر اس کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج اپنے کھیل میں ناکامی پر تم کتنا تاؤ کھا رہے ہو، اپنی دھوکہ دہی کو مجھ پر ملتزم کر رہے ہو۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، میں اس کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یاد رکھو آئندہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے آج تک میرا شفقت بھرا روپ دیکھا ہے، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں جلاد بن جاؤں۔ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، خیال رکھنا کہ میرا رحم برقرار رہے۔ جمال الدین کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی تھی۔ بیبرس نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ وہ فوری طور پر اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اسے کسی مناسب موقع کی تلاش تھی جب وہ اس کے کیے پر سزا دے سکے۔ فاطمہ سے جدائی اور جمال الدین کے بے اعتنائی نما دھوکے نے اسے شدید صدمے سے دوچار کیا تھا، مگر جلد ہی خود پر قابو پا لیا، کیونکہ ایسے ابھی کئی موڑ اس کی زندگی میں آنا تھے جن کے لیے اسے قبل از وقت تیاری کرنا تھی۔ ادھر مطیع الدین کا سردی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر برقائی خان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مطیع الدین اچھی طرح جانتا تھا کہ برقائی خان غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ایسا مذاق اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے مذاق بھی کیا ہے تو سرد ترین موسم میں بھی اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مطیع الدین نے دونوں ہتھیلیاں رگڑ کر گرم کی۔ سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، مگر وہ فکر مندی کے عالم میں اسے فراموش کیے ہوئے تھا۔ اچانک اسے دور جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ تیزی سے سنبھل گیا۔ وہ مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑے جھاڑیوں کی طرف گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے برقائی خان واپس لوٹ آیا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اسے کسی جانور کا خیال آ گیا۔ ممکن ہے کوئی جانور وہاں آ نکلا ہو۔ اگر بھیڑیا ہوا تو وہ اس سے نمٹ سکتا تھا، مگر سفید ریچھ ہوا تو اس کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا تھا۔ جنگلی جانور کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے جھرجھری سی بدن میں دوڑتی محسوس ہوئی اور چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی۔ سرسراہٹ دوبارہ سنائی نہیں دی۔ اس نے اسے وہم سمجھا، مگر جب دوبارہ سرسراہٹ ہوئی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پہلو میں سے لمبا سا خنجر نکال لیا۔ خیمے کے دروازے پر ان کے نیزے گڑے ہوئے تھے۔ مطیع الدین نے محتاط انداز میں اٹھ کر ایک نیزہ اکھاڑ لیا۔ نیزہ یخ ہو چکا تھا، وہ اب پوری طرح خبردار تھا۔ لمحے بھر میں دوبارہ سرسراہٹ سنائی دی۔ اس مرتبہ سرسراہٹ زیادہ قریب تھی۔ مطیع الدین ذہنی طور پر پوری طرح کسی بھی ناگہانی افتاد سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک جھاڑی پوری طرح اطراف میں کھسکتی چلی گئی اور اس میں سے ایک دیو ہیکل سایہ برآمد ہوا۔ سائے کو یوں برآمد ہوتے دیکھ کر مطیع الدین کو لمحے بھر کے لیے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ وہ سایہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس کا سر 3 گنا بڑا دکھائی دے رہا تھا اور وہ 2 پیروں پر چل رہا تھا۔ مطیع الدین سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا سفید ریچھ ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کی رنگت سفید نہیں تھی۔ سفید ریچھ چاہے جیسی ہی جسامت کے ہوں، ان کی سفید رنگت دور سے ہی ان کی پہچان کرا دیتی تھی۔ مطیع الدین نے نیزہ اس کی جانب بالکل سیدھا کر دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ قریب پہنچا تو مطیع الدین حملہ کرنے کے لیے چاق و چوبند ہو گیا۔ ارے حملہ نہ کر دینا! ایک چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک گہرا سانس سیٹی کی آواز نکالتا ہوا اس کے ہونٹوں سے خارج ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں برقائی خان ہی تھا، جس کے سر پر لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھا لدا تھا۔ اس نے خیمے کے قریب ہی وہ گٹھا پھینک دیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی دیر سے تمہارے انتظار میں یہاں باہر بیٹھا پریشان ہو رہا ہوں، مطیع الدین نے شکوے کے لہجے میں کہا۔ ابھی ٹھہرو، دم بھر سانس تو لینے دو بھائی، سب بتاتا ہوں، برقائی خان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے کندھے پر بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے وہ شے کندھے سے اتاری تو مطیع الدین نے دیکھا وہ ایک اوس جسامت کا جانور تھا جو خون سے لت پت تھا۔ برقائی خان نے خیمے کے پاس پڑے پتھر تیزی سے چننا شروع کر دیے۔
मोती उद दीन उसका मकसद समझ गया था। उसने आगे बढ़कर उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर दायरे की शक्ल में पत्थर जोड़ दिए। इस काम से फारिग होकर बरकाई खान ने लकड़ियां उस दायरे में डालकर उन पर शराब की बोतल खोलकर उंडेल दी। लकड़ियां बिल्कुल खुश्क थीं, जिन पर मोतीउद्दीन को भी हैरत थी। जब लकड़ियों को आग दिखाई गई तो वो तेजी से भड़क उठी। आग का बड़ा सा अलाव आसमान से बातें करने लगा। खैमे के अतराफ में आग की तेज रोशनी फैल गई। मोतीउद्दीन को ऐसे लगा जैसे दिन निकल आया हो। बरकाई खान ने खामोशी से उस जानवर को सीधा किया और खंजर से उसकी खाल उतारने लगा। आग की रोशनी में मोतीउद्दीन ने देखा वो बड़ा अजीब सा जानवर था। देखने में वो मेंढा लगता था, मगर उसके बदन पर लंबे लंबे बाल मौजूद थे। बाल भी कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने गोंद लगाकर उनकी मोटी मोटी लटें बना दी हों। ये क्या चीज है? आज से पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। मोतीउद्दीन ने सवाल किया। इसे याख कहते हैं, बरकाई बोला। ये नायाब जानवर है, उमूमन पहाड़ियों की चोटियों पर पाया जाता है। इसे बुलंदी की जानिब चढ़ने की आदत होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब नीचे की तरफ देखता है तो गहराई देखकर इसका दिल दहल जाता है और ये इसी खौफ में मजीद ऊपर चढ़ता रहता है। इसी तरह ये चोटियां सर कर लेता है। मुझे तो ये मेंढे जैसा लगता है, मोतीउद्दीन ने कहा। वो अजीब निगाहों से उसे देख रहा था। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैंने भी सुना है ये मेंढे के खानदान में से है। बरकाई खान उसे बातें करने के साथ साथ उसकी खाल उतारने में मसरूफ था। ये तुम्हें अचानक शिकार पर निकल जाने की क्या सूझी? मैं यहाँ अलग परेशान रहा कि कहीं तुम्हें कोई हादसा न पेश आ गया हो। मोतीउद्दीन ने मुंह बिसोर कर पूछा। उसकी बात सुनकर बरकाई खान के दांत निकल आए। मेरा इरादा शिकार का नहीं था, मैं तो इन झाड़ियों से लकड़ियां चुनने गया था। रात को अगर आग लगा दी जाए तो खैमा महफूज हो जाता है। जंगली जानवर आग की रोशनी देखकर दूर ही से भाग जाते हैं। मैं अभी लकड़ियां चुन रहा था कि मेरी नजर इस पर जा पड़ी। मैंने इस पर छलांग लगाई, मगर ये मेरे हाथों से फिसल कर निकल गया। मुझे हाथों से शिकार निकलता देखकर जोश आ गया। फिर क्या था, ये आगे आगे और मैं इसके ताक़ुब में। ये चौकड़ियां भरता हुआ काफी दूर निकल गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। मैं तो समझा था कि तुम दिन भर की थकान के बायस गहरी नींद सो रहे होगे। बरकाई खान ने उसकी खाल उतारकर एक जानिब फेंकते हुए कहा। जानते हो, याख की खाल सबसे ज्यादा कीमती समझी जाती है। मंगोल इसकी खाल को अपने सरदारों को पेश करके इनामात हासिल करते हैं। याख की खाल में ऐसी कौन सी मुनफरिद बात है? मोतीउद्दीन ने हैरत से पूछा। ये खाल बर्फ पर रहने वाले तमाम जानवरों की खाल में से ज्यादा गर्म होती है। याख अपनी इसी खाल के बायस तो पहाड़ की चोटी पर भी जिंदा रह पाता है। देखो, कितनी हैरत की बात है कि याख सर्दी से नहीं बल्कि भूख से मर जाता है। चोटी पर इसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो अपनी फितरत के बायस नीचे नहीं आ पाता। बरकाई खान खुद ही हंसने लगा। मोतीउद्दीन याख की जानिब तकता रहा। चंद लम्हों में बरकाई खान ने याख का पेट चाक कर दिया। अंतड़ियां वगैरह निकालकर याख को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने उसे एक लंबे से बांस में धागे की तरह पिरो दिया। उसने मोतीउद्दीन को इशारा किया तो मोतीउद्दीन ने आगे बढ़कर बांस को एक किनारे से पकड़ा और उसे आग के सामने एक बड़े चौपान पर लटका दिया। ये चौपान शाम ही को बरकाई खान ने खैमा गाड़ते वक्त साथ बनाया था। चलो अब खैमे में चलते हैं, बरकाई खान ने हाथ मलते हुए कहा। फिर वो दोनों खैमे में चले आए। आग की हिद्दत से खैमा अंदर से भी गर्म हो रहा था। बरकाई खान ने अपना कंबल निकाला और लेट गया। मोतीउद्दीन उसकी जानिब देखकर दिल में सोच रहा था कि पहाड़ों पर रहने वाले ये मंगोल इतना अरसा तहजीब तमद्दुन से कैसे दूर रह पाए थे। उनका तर्ज हयात कठिन मरहलों में मुज़मिर था। सहूलियात और आसाइशें उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो इन्हीं ख्यालों में मगन जाने कब नींद की आगोश में उतर गया। वो जानता था कि सुबह तक याख भुनकर तैयार हो जाएगा। एक दिन जमालुद्दीन ने बैबरस को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने का हुक्म दिया। बैबरस उसके मेहरबान हुक्म पर चौंक सा गया। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश ही नहीं की। वो इतना जरूर जान गया था कि जमालुद्दीन आज उसे कहीं साथ ले जाना चाहता है। सुबह के पहले पहर के आखिर में जमालुद्दीन उसे साथ लेकर रवाना हो गया। जमालुद्दीन एक उम्दा अरबी घोड़े पर सवार था, जबकि बैबरस ने उसके घोड़े की लगाम थाम रखी थी। वो दोनों काहिरा के बाजारों में से गुजरते हुए ऐवान शाही की जानिब जा निकले। बाजारों में घूमते हुए बैबरस को अपना बीता हुआ वक्त याद आया। काहिरा में कुछ भी नहीं बदला था। ऐवान शाही के पास जाकर जमालुद्दीन ने उसे एक बड़े महल नुमा मकान के पास रुकने का कहा। बैबरस ने घोड़े के मुंह पर अपने बाजू का हल्का बनाकर उसे ठहरा दिया। जमालुद्दीन घोड़े से उतरा और घोड़े को पहलू में बने आरजी अस्तबल में बांधने के लिए कहा। बैबरस घोड़ा लेकर अस्तबल की जानिब हो गया। कुछ ही लम्हों में घोड़ा बांधकर लौट आया। जमालुद्दीन उसके इंतजार में वहीं खड़ा था। वो उसे लेकर महल के अंदर दाखिल हो गया। दरबान ने उसकी जानिब देखा और सर हिला दिया। वो बड़े बड़े दरवाजों से गुजरता हुआ मेहमान खाने में पहुंच गया। उसकी यहाँ तक रहनुमाई एक गुलाम ने की थी। ये महल किसी आम शख्स का नहीं था, बल्कि अयूबी खानदान के बड़े जी वकार शख्स
नजम उद्दीन अय्यूब का था, जो कि मौजूदा नौउम्र सुल्तान अल-मुल्कुल आदिल सानी का अतालिक था। ये सुल्तान अल-मुल्कुल आदिल का रिश्ते में चचा भी था। दरबारी और मुअज़्ज़िज़ मिस्री उमरा ने उसे बाहमी इत्तेफाक़ राय से सुल्तान का अतालिक मुकर्रर किया था। जमालुद्दीन उसके मेहमान खाने में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। कुछ लम्हों बाद नजम उद्दीन अय्यूब मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो जमालुद्दीन उसके इस्तकबाल में उठ खड़ा हुआ। सलाम व दुआ के बाद नजम उद्दीन अय्यूब ने उससे इस्तफसार किया, कैसे आना हुआ जमालुद्दीन अल-मराही? अमीर मोहतरम, जमालुद्दीन ने रिवायती अंदाज में तमहीद बांधी, अल्लाह आपकी शानो मर्तबा बुलंद फरमाए और जाहो जलाल हमेशा बरकरार रखे। मैं खुसूसी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था। ठीक है, बात मुख्तसर करना। नजमुद्दीन को उसका खुशामदी रवैया नागवार लगा। मैं पिछले दिनों दमिश्क गया हुआ था। हाँ, मैंने तुम्हारी वो सिफारत वाली दस्तावेज देख ली है जो तुम लाए थे। क्यों, कोई बात ऐसी रह गई है जो तुम इसमें तहरीर नहीं कर सके? नजमुद्दीन अय्यूब ने उसकी बात बीच से ही काट दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस सिफारत के मुताल्लिक कोई बात करने हाजिर नहीं हुआ, बल्कि एक उम्दा और लाजवाब तोहफा आपकी नजर करने आया हूँ। जमालुद्दीन जल्दी से बोला। उसे खदशा था कि नजमुद्दीन बात का रुख किसी और जानिब न फेर दे। नजमुद्दीन ने उसके चेहरे की जानिब गौर से देखा। क्या लाए हो? ये सरकेशी गुलाम, जिसकी खूबियां आप देखने के बाद मुझे याद किए बिना नहीं रह पाएंगे। जमालुद्दीन ने बेबरस की तरफ इशारा किया, जो कि उसके पहलू में मुअद्दिब खड़ा था। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बात पर हैरत हुई होगी। आपका हैरान होना भी वजह है, लेकिन ये कोई मामूली गुलाम नहीं। इसमें खास बातें पोशीदा हैं जो जनाब की निगाहें जल्द ही जान जाएंगी। बेबरस जमालुद्दीन का मुंह देख रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि जमालुद्दीन इस हद तक पस्ती में गिर जाएगा कि उसे बेचकर उसकी कीमत बटोरेगा। नजमुद्दीन अय्यूब ने निगाह उठाकर बेबरस की जानिब गौर से देखा। उसके बाद उसकी निगाहें जमालुद्दीन के चेहरे पर गड़ गईं। वो तेज लहजे में बोला, अपना मफाद बयान करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मोतियुद्दीन खजल सा होकर रह गया था। बात को दाएं बाएं घुमाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ रहा हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए जो बात दिल में लिए यहाँ आए हो वो कह दो। नजमुद्दीन की जमाना शनास निगाहें उस पर जमी थी। वो बात कुछ ये थी कि जमालुद्दीन निगाहें झुकाए लफ्जों को तरतीब देने की कोशिश कर रहा था। मेरा बड़ा बेटा फुरकानुद्दीन अब इस काबिल हो चुका है कि उसे किसी ओहदे पर लगाया जा सके। मैं चाहता हूं कि आप उसे काज़ीउल क़ज़ा या सीग़े एहतसाब में साहिब दीवान लगाने का नामा जारी कर देते। वो खुद ही खामोश हो गया। काज़ीउल क़ज़ा या सीग़े एहतसाब ही क्यों? नजमुद्दीन अय्यूब कड़े लहजे में पूछने लगा। वो तो यूं ही मुंह से निकल गया। जमालुद्दीन गड़बड़ा सा गया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम जैसे लोग अदलो इंसाफ में डंडी मारते हैं और गुरबा के हुकूक गज़ब कर लेते हैं, बेईमानी और लूट मार की दुकान खोलना चाहते हो और मुझी से इस कार्य गलत की इजाजत मांगते हो। मेरे हाथों से गलत काम करवाने चले आए। नजमुद्दीन अय्यूब गरज उठा। उसकी आवाज फरते जोश से पूरे मेहमान खाने में गूंज रही थी। बेबरस जमालुद्दीन का मकसद जानकर जहां तड़पा था, वहीं उसके साथ होने वाले सुलूक को देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। आप न सिर्फ मेरे बारे में गलत अंदाजा लगा रहे हैं, बल्कि मुझ पर इल्जाम भी थोप रहे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमालुद्दीन बराह रास्त हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़क कर बोला। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। ये बनावट मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा है। जमालुद्दीन, तुम जैसे लोगों की रमज से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। नजमुद्दीन अय्यूब ने तंज की। साथ ही उसने अपने गुलाम को इशारा किया। इशारा पाते ही गुलाम वहां से चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ी सी किताब और एक कलमदान था। नजमुद्दीन ने किताब अपनी गोद में रखकर इसमें से एक कागज निकाला और इस पर तेजी से कुछ लिखने लगा। कुछ ही लम्हों में उसने तहरीर की एक दूसरी कॉपी बना डाली। जमालुद्दीन उसकी जानिब देखते हुए बेचैनी से पहलू बदलता रहा। ये लो, अपना गुलाम भी ले जाओ। हुजूर, गुलाम तो मैंने आपको नजर किया है और मैं दी हुई चीजें वापस नहीं लिया करता, चाहे मेरी इस फरीक से सुलह हो या झगड़ा। जमालुद्दीन नामा पाकर तेजी से बोला। उसके दिल में नामा मिलने की खुशी में गुदगुदी सी होने लगी। क्या नाम है तुम्हारा जवान? बेबरस बिन क़दारी। बेबरस ने अचानक उसका रुख अपनी जानिब मुड़ते देखकर जवाब दिया। कहाँ के रहने वाले हो? कीचाक का। तातारी हो? नहीं, तुर्क हूँ। तलवार चलाना जानते हो? जी हाँ, तातारियों से सीखी है। अगर तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान लिया जाए तो। नजमुद्दीन उससे बात करने के दौरान कोई खास बात महसूस कर रहा था। तलवार थामे एक तवील जमाना गुजर गया है। कुछ दिन की मोहलत जरूर चाहूंगा। जुर्रत भी है और साफ गोई भी। तुम काम आ सकते हो। नजमुद्दीन ने अपने गुलाम की जानिब देखते हुए कहा। इसे साथ ले जाओ और इसकी मंशा के मुताबिक मोहलत दो। जब ये मुकम्मल तैयारी महसूस करे तो हमें खबर देना। मैं खुद इसका इम्तिहान लूंगा। गुलाम आगे बढ़ा और उसे साथ लेकर मेहमान खाने से बाहर निकल गया।
نجم الدین نے جب سوالیہ نگاہوں سے جمال الدین کی جانب دیکھا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے رخصت ہو جانے پر نجم الدین ایوب اٹھا اور مسکراتا ہوا محل کے اندر لوٹ گیا۔ کوئی نوکیلی سی چیز متی الدین کو اپنے پہلو میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر وہ مسلسل اپنی جگہ پر قائم رہی، بلکہ اس میں دباؤ بڑھتا گیا۔ چبھن درد میں بدل گئی تو متی الدین تڑپ اٹھا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بستر میں ہی تھا۔ اس نے تیزی سے پہلو میں چبھنے والی چیز کی طرف دیکھا تو اسے نیزے کی چمکتی ہوئی انی دکھائی دی۔ اس نے تیزی سے نگاہ اٹھائی تو اسے اپنے سامنے 3 قوی ہیکل اور خونخوار منگول چہرے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک نے اسے نیزے کی انی چبھو کر بیدار کیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو برقائی خان کا بستر خالی پڑا تھا۔ وہ اب نیند کے خمار سے مکمل طور پر باہر آ چکا تھا۔ متی الدین نے منگول کی اس حرکت پر کسی فوری رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ منگول نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول پا کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ متی الدین جب باہر نکلا تو سورج خاصا اونچا ہو چکا تھا۔ الاؤ میں جلائی گئی لکڑیاں اب بھی سلگ رہی تھیں۔ باہر نکل کر متی الدین نے دیکھا کہ وہ صرف 3 نہیں تھے، بلکہ پورا قبیلہ ہی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے سرخ رنگ کے عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کی پنڈلیاں اوریاں تھیں، پاؤں میں کھال کے بنے ہوئے جوتے تھے اور سروں پر مختلف جانوروں کے خول بنے تھے۔ ان خولوں کے نیچے کسی جانور کی کھال کے بال لٹکتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ افراد کے پاس تو چپٹی تلواریں تھیں، جبکہ باقی سب کے پاس دوہرے منہ والے نیزے تھے۔ متی الدین ابھی تک صورتحال سمجھ نہیں پایا تھا۔ برقائی خان کو اس کی نگاہوں نے تلاش کرنا چاہا، مگر وہ ان میں موجود ہوتا تو دکھائی دیتا۔ متی الدین کی نگاہ دوسری طرف پڑی تو وہاں ایک بڑے خول کی ٹوپی پہنے ایک منگول بڑی بے دردی سے گوشت کے بڑے ٹکڑے پر دانت گاڑ رہا تھا۔ گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر اسے یاخ کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے الاؤ کی جانب نظر پھیری تو وہاں ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا اسے کچھ نہ ملا۔ برقائی خان کا شکار کیا ہوا یاخ کھا گئے تھے۔ تم لوگ کون ہو اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ متی الدین تیز آواز میں بولا۔ تاتاری بولتا ہے، ان میں سے کوئی بولا۔ بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا منگول جو ان کا سردار تھا زور سے ہنکارا۔ شکل سے تو عرب لگتا ہے، مگر تاتاری بول رہا ہے۔ خیر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے میرا دوست یہاں لایا ہے، وہ مجھ سے زیادہ ان علاقوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ یہیں پلا بڑھا ہے۔ متی الدین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ دلیر لگتے ہو، سردار دانت نکالتا ہوا بولا، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ سرکیچی پہاڑوں پر صرف سرخے ہی شکار کر سکتے ہیں، کسی مقامی یا مسافر کو یہاں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ تم نے نہ صرف سرخوں کے قانون کو توڑا ہے بلکہ مقدس یاخ کو بھی اپنا نشانہ بنایا ہے۔ اسے شکار کرنا گناہ عظیم ہے۔ جنگلی جانور صرف جانور ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی مقدس نہیں اور نہ ہی کوئی گھٹیا۔ سب کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اسی کی مخلوق ہیں۔ تم اپنا خیال نیک کر لو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ متی الدین اسے اسلامی فلسفہ سمجھانے لگا۔ مسلمان ہے، اس کا سر میں لوں گا۔ ایک نے زور سے کلکاری لگائی۔ پھر کیا تھا، کوئی اس کی کھال مانگ رہا تھا تو کوئی اس کے بال۔ اس کے بدن کے تمام اعضاء وہ بڑی بےتابی سے ٹٹولنے لگے۔ متی الدین نے انہیں ہٹانا چاہا تو ایک زوردار گھونسے نے اس کی قوت مدافعت کو یکدم توڑ ڈالا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ لمحے بھر میں وہ زمین پر منہ کے بل جا گرا۔ کئی لاتیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں اور اس کے پیٹ پر برسنے لگی۔ رک جاؤ، اسے ہم جلب گائی میں لے جا کر قربان کریں گے۔ سردار کی آواز پر وہ یکلخت رک گئے۔ ایک منگول ان سب سے الگ ایک جانب کھڑا ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سست روی سے سردار کے پاس آیا۔ سردار قبضائی خان، وہ پاس جا کر بولا تو سردار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے فستائی، تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ خیمے کا رنگ کیا ہے؟ فستائی خان متنبع انداز میں بولا، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ سنہری خیمہ ہے جس کے مالک اس سرزمین کے مالک کہلاتے ہیں، مگر یہ علاقہ میرا ہے، میں کسی کا غلام نہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے علاقے میں دخل اندازی کرے، وہ چاہے اردو زریں کا زریں خیل ہو یا ایل خانی۔ سردار قبضائی خان نے غصے سے کہا، سردار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، یہ سرخ قبیلے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ فستائی خان نے اسے مستقبل میں درپیش خطرے سے آگاہ کیا۔ سردار میں ہوں یا تم، اپنی حدود سے تجاوز نہ کیا کرو فستائی، وہ غصے سے بولا۔ اسے رسیوں سے باندھ کر جلب گائی گرا لو، سردار قبضائی نے بلند آواز میں حکم دیا۔ قبیلے کے افراد نے اسے رسیوں سے مضبوطی سے باندھا اور اسی بانس پر لٹکا کر اٹھا لیا جس پر رات کو برقائی خان نے یاخ کو پرو ڈالا تھا۔ متی الدین دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ برقائی خان لوٹ آئے، وہ اسے سوتا پا کر پھر کسی جانور کے پیچھے نکل پڑا ہوگا۔ اگر وہ لوٹ آتا تو ان وحشی منگولوں کو سنبھال لیتا۔ اسے چونکہ نیند کے عالم میں سے بیدار کیا گیا تھا، اس لیے اس کے بدن پر صرف کپڑے ہی تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔
کوئی ہتھیار ہوتا تو شاید وہ کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا،